बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके पास हम लाए हैं एक पंजाबी वीडियो। इसमें बफलो फार्मर हमें पंजाबी में बफलो बिजनेस के बारे में इंतहाई कीमती मालूमात फराहम करेंगे। उनकी मालूमात उनके तजर्बे की बुनियाद पर हैं, लिहाजा आप इन्हें प्रैक्टिकल मालूमात भी कह सकते हैं। बफलो फार्मिंग की फिजिबिलिटी के बारे में चंद सवालात इनसे किए जाएंगे। उम्मीद है आपको इन मालूमात से फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप इन सारी मालूमात से अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप आइंदा भी ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बार वक्त पहुंच सके। तो चलें प्रॉपरली शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई की हाल चाल है? ठीक ठाक। भाई की ना अपना? फिजान भाई, माशाल्लाह ए जानवरों का काम किन्ने अरसे तो कर रहे हो? बाप दादा काम है। हाँ जी। ते किन्ने के जानवर रखे जा इस टाइम? 50 को सारे बच्चे बड़े शामिल करके। हाँ जी। तो मज्जां किन्नियां ने? 35। हाँ जी। ते गाइयां? गाइयां 2 ने। मज्जां बहुतियां रखियां ने, गाइयां थोड़ियां रखियां ने, इहदी की वजह है? इसी वजह से ज्यादा गाइयां दूध ज्यादा पसंद नहीं करता है। मज्जां नहीं ज्यादातर वेचदा ते गाइयां कोई है बच्चों वास्ते इस्तेमाल करता है, मज्जां वास्ते कोई नहीं इस्तेमाल करता। अच्छा। हाँ जी। यानी वजह है कि गाइयां दा दूध विकदा नहीं, इस वास्ते तुसीं मज्जां रखनियां ने। हाँ जी। ते 2 गाइयां फिर क्यों रखियां ने? वैसे घर बच्चे कोई बच्चा वास्ते मांग लेंदा दूध, इस वजह रखियां। यानी लोकां दी फरमाइश पूरी करने वास्ते 2 गाइयां रख छड़ियां ने। हाँ जी। अच्छा भाई, ए दसो तुसीं कि तुसीं ए मज्जां लियाउंदियां कित्थों ने? गुजरांवाला। हाँ जी। गुजरांवाले पिंड चों या जिले चों? पिंड च ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ? नहीं, हवेली च किसी ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। हाँ जी। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ? तकरीबन 10 है जो शुरू तो है। 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 35 ਹੋ ਗਿਆ। 35 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ? जो तकरीबन लग गए 3-4। 3-4 ਸਾਲ। हाँ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ? भाई बाहर। अच्छा। हाँ जी। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇ? हाँ जी, वही पैसे काल देने। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ? हाँ ना, दूध से कुछ कमाए ने। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਚੋਖਰ ਤੂੜੀ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਗਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੂੜੀ ਟੋਟਲੀ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਆ ਪੱਠੇ ਖਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਜਵਾਰ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟਲੀ ਪਾਣੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਵਾਰ ਦੇ ਪੱਠੇ? हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਔਰ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, हाँ जी, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫੀ ਜਾਨਵਰ? ਤਕਰੀਬਨ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਕਿਲੋ ਟੋਟਲੀ ਸੁਬਾਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਵੰਡਾ ਟੋਟਲੀ। 2 ਪੰਡਾਂ ਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਂਡ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਭੈੜੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ 10-12 ਮਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 10-12 ਮਣ ਤੂੜੀ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਜਵਾਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਰ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇ 1 ਟਰਾਲੀ ਲੈਣੇ ਆ। 1 ਟਰਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ? ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ 2-3 ਮਣ ਦਾ ਵੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ। 35 ਨੂੰ 3 ਮਣ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 120 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 120 ਬਟਾ 35 ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 35 × 70, 35 ਤੇ 105, ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ 3.5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਫੀ ਜਾਨਵਰ? ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੇ? ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 3-4 ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। 4 ਮਣ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। 4 ਮਣ ਤੇ 4 ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਬਣਿਆ ਫਿਰ? 4 ਚੋਂ 16 160 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। 160 ਨੂੰ 35 ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 35 ਤੇ 35 ਤੇ 105 ਤੇ 35 ਚੌਕਾ 140 ਤੇ 4.5 ਕਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਭਾਈ। 4.5 ਕੁਝ ਕੋ दूध देने कुछ नहीं ना देती है। ਦਿਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? तकरीबन कम से कम ही देती है ना, कोई 22 मजा दूध देती है। 22 ਫਿਰ 22 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 35 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਢਾਣੀ। ਚਲੋ, ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? रेट है 100। 100 ਰੁਪਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ 100 ਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ। 7-8 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਭਾਲ 3 ਬੰਦੇ। 3 ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 3 ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣਾ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪਾਈ ਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ, दूध थोड़ा इजाफा हो जाता है।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਮ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜੀ ਸੁਪਰੀ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਗੱਲ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਸੁਪਰ ਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਤਾ ਸੁਪਰ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਸੁਪਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੁਪਰ ਲੇਟ ਪੱਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੇਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੇਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਓਕੇ ਸੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਨਾਲ ਛੱਤਾ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ੀ ਕੋਟ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਖਾਲ ਪਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੋਖਾ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਦਲੀਆ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦਲੀਆ ਸੁੱਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਭੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਭੇਕ ਕੋਈ ਰਿਹਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਲੀਆ ਭੇਕ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁੱਕਾ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੁੱਕਾ ਭਾਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭੇਕ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੇਕ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੇਕ ਵੀ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਉਹ ਐਂਦੇ ਉਹਨੇ ਸਕਾਈ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਿਗਿਆ ਵੰਡਾ ਨਾ ਟੋਟੀ ਮੱਝ ਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਦੇ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 50 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਮੱਝ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਬਈ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 3.5 ਲੱਖ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਜੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਹਰੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੱਡੀ 25 ਕਿਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹਾਈਐਸਟ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੱਡ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਕਿ 16 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਸਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟਾਲੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੁਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਸਟਾਲਰ ਦੇ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਪਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਬਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਨਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ 3 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ 5 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁਕਦਾ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੋਟਲੀ ਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 5 ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 50 ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 3 ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਖੁਦ 3 ਖੁਦ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠਹਿਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਗੇਟ ਟੇਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋ ਖਾਸ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰਦੀ ਭਾਈ ਸਰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਮੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੰਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਦੋਸਤੋ 42 ਹਾਂਜੀ 47 ਹਾਂਜੀ 960 ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ 42 47 960 जिंदाबाद बड़ी मेहरबानी भाई तुसा अपने कीमती टाइम साढ़े टाइम दिता है ते इंशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो तुसा सानू दी है ठीक है बहुत ही अच्छी मालूमात दी है ते इंशाल्लाह फिर तुहाडे नाल मुलाकात होएगी हुण तुहाडे कोल इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज।